Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. 북에서 오는 조와 두라는 이름의 소들이 좌충우돌하며 모든 장애를 극복하고 진정한 상제를 보좌하리라. 천하무적인 그들은 동양과 서양을 모두 정복하리라. Please watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age, Part 60, Namsagol's Prophecy on the King of Heaven. Today's program will be presented in Korean with subtitles in Arabic, Alaxis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. 관대한 시청자 여러분, 안녕하세요. 저는 활기찬 부산의 성리학자 임민지당입니다. 세심한 한국 사람들은 그 어느 때보다 조화롭고 고양된 우리 세상의 분위기에 기여하는 여러분께 감사드립니다. 인류 역사에서 신의 메시지는 흔히 신비에 쌓여 있었습니다. 그들은 예언자나 메시아나 어떤 이름으로 불렸든지 박해와 억압을 받았으며 표현은 모호했지요. 하지만 진짜와 가짜를 어떻게 구별할까요? 우리는 신의 인도를 따를 수밖에 없으며 간절히 찾는 이에게 진실은 모습을 보입니다. 이전 방송에서 우리는 이 세상에 계신 구세주께서 61세에 막중한 책임을 짊어지신다는 남사고의 예언을 살펴봤습니다. 이 예언은 2010년 칭하이 무상사께서 더 집중적으로 우리 행성의 소멸을 막고 행성의 모든 존재들을 구하기 위한 놀라운 노력들을 시작하신 시기와 일치합니다. 계속해서 구세주의 사명에 대한 남사고의 예언을 읽어보겠습니다. 계룡산 가불각에서 자색 천상의 빛이 태양을 관통하니 하늘에 선홍빛 무지개가 가득하다. 한국어 사전에 보면 갑을은 첫째와 둘째를 뜻합니다. 시우 아시람에 지어진 첫 사원은 철거되었으며 그 후 두 번째로 만들어진 사원은 성스러운 숲의 명상홀이라는 이름을 가졌습니다.
계룡은 한자를 그대로 하나씩 풀이하면 닭개자와 용용자를 씁니다. 남사고가 시우에 있는 이 닭과 용의 산을 언급한 것일 수도 있지 않을까요? 스승님께서 처음 임야인 이 시우 아시람을 구매했을 당시 이곳은 양계장이어서 곳곳에 여전히 닭들이 돌아다니고 있었습니다. 양계장을 깨끗이 치우고 간단하게 개조한 뒤 스승님께서는 닭장 중 한 곳에서 지내셨습니다. 또한 주변에도 많은 양계장이 있어서 스승님께서는 수년 동안 그곳들을 구매하여 양계장의 닭들을 자유롭게 해주시고 그 땅을 더 유익한 용도로 쓰고자 하셨지만 주인들은 팔려고 하지 않았습니다. 그리고 시우 아시람에는 호수가 하나 있는데 이름이 드래곤봇 호수, 즉 용선호입니다. 스승님께서 몇몇 제자와 함께 드래곤보트를 몰고 등장하신 적이 있는 곳입니다. 용선호에는 지그재그 다리, 즉 구곡교가 건설되었으며 전경을 둘러볼 수 있는 정자도 세워졌습니다. 여기에 더해 예언에 등장하는 이 신기한 빛의 현상은 구세주의 성심과 인내가 천국을 감동시켜 비범한 일이 일어난다는 것을 뜻할 수 있습니다. 실제로 우리 협회의 회원들 다수가 우리 아시람 전역을 비추는 천상의 빛을 종종 보곤 합니다. 또한 천성계 존재들의 찬란하고 장엄한 모습도 볼 수 있습니다. Con thấy đạo tràng mình sáng đẹp vàng mà toàn hào quang thôi. Đi đâu là xoáy đá rồi gạch rồi là gọi là cây cối là sáng rực rỡ luôn. Con thấy ở trên bầu trời có nhiều thiên nhân, nhiều ánh sáng, nhiều thiên nhân họ ca múa trên trời á, ánh sáng rất là đẹp. Cái thế là đồng vàng hiện ở trên bầu trời, trên thiện đường này nè, rất là lớn. Xong cái con thấy rất vui quá. Sư phụ đã mang rất là nhiều lực lượng đến đây cho nhất là con nói đồng tu Âu Lạc nói riêng và tất cả đồng tu trên thế giới nói chung. Bởi vì là rồng á, tất cả đã tụ tập về rồng vàng ở trên trời rất là nhiều á, đã tụ tập ở nơi đây. Con rồng cứ bay ở trên đầu suốt tất cả những cái lúc thiền ở đây. 九曲桥下还未完工前，我在打坐中已先看到了现今完工后的景致，并且看到了从后山上飞腾下来数条龙，游进莲花池中戏水。另外，师父爱心清见的甘露河，以凡夫眼看是蜿蜒小流，可是在我打坐时，甘露河却化成了无边的恒河大海，而河中的美丽石头都变成了众生，然后一刹那又都化成了盏盏的光明灯，就像寺庙中摆设的一样，象征照耀众生回彼岸的意思。(61세) 구세주는 그녀의 사명을 완수하기 시작하리라. Originally, I was supposed to just go in and how you say the successor supposed to come, but because of such a desperado situation, so I stay longer and just try to continue the job. Because it's such a lot of work, I think I do it myself, like usual. Well, I thought I would never see you again. And here I am. Wow, that's nice. Maybe. Maybe our luck changed, huh? Yeah, I hope it changed forever. We have saved some more years for the planet.
I don't know if you have. I have. And we have, huh? Probably work together, huh? Yeah. You saved it. I hope it will last longer. Yeah, but I have to work harder. So much suffering. It's worth it. It's just sometimes I thought I cannot do anymore. Phew. I'm glad to see you, though. I really am. The price was so high, I thought I couldn't see you. Now it is sure that we have saved the planet. I can very happily tell you that. It's also thanks to your effort, eh? Yes, everybody helped a little bit. It counts. Everyone counts. And the governmental efforts, yes, their sincere desire to help to save the planet. On the media, broadcasting things that it's conducive to the life of our world. And all the groups, yeah, all the social caring people, groups, they're also doing their part. And individually, countless people are also, not countless, but maybe a lot of people were also changing their life around to help the planet. So we are in debt to all, yeah? Bear none. And we also in debt to the animals, yes, to the trees, the plants, the flowers, even Mother Earth, in the earth, yes, the stones, they all help to pray. And we are also in debt to the invisible heavenly beings who are also trying their best to protect our lives here. And we are also in debt to other planetary brothers and sisters who were also putting in effort to help to save this precious, beautiful world that we have. We thank them all. Okay, we give thanks. 이타적인 시청자 여러분, 곧 돌아오겠습니다. 스프링 마스터 텔레비전의 채널을 고정해 주세요. 고향된 시청자 여러분, 돌아오신 것을 환영합니다. 남사고 예언서의 다음 구절은 구세주의 정체에 대한 강한 확증을 제공합니다. 한 장소의 실제 명칭이 제시되며 칭하이 무상사님과 함께 일했었고 아직도 함께 일하는 생존 중인 인물들의 실명도 밝혀집니다. 시후에 나타나는 진인으로 인해 모든 성자와 불사신 그리고 천신들이 천상의 군대를 통합할 것이다. 정말 놀랍습니다. 여기서 남사고는 칭하이 무상사께서 나타나실 위치를 정확히 짚었습니다. 바로 시우입니다. 우리는 다음 편에서 왜 시우가 한국이나 중국 등 다른 국가가 아닌
대만의 시효인지 밝히도록 하겠습니다. 하지만 그러기에 앞서 진인을 보좌할 청상의 군대는 누구를 가리킬까요? 다음 구절에서 그 둘에 대해 알아보겠습니다. 북에서 오는 조와 두라는 이름의 소들이 좌충우돌하며 모든 장애를 극복하고 진정한 상제를 보좌하리라. 천하무적인 그들은 동양과 서양을 모두 정복하리라. 이 구절은 북을 상징하는 한자 개에서 구세주를 돕기 위해 온 존재들을 말하는 것으로 보입니다. 조와 두라는 이름의 소는 2011년에서 2013년경 당시 스승님의 가장 가까운 시자였던 쪼우와 주스를 언급하는 것으로 보입니다. 그들의 이름과 남사고 시대의 발음에 가장 흡사한 단어들입니다. 한 사람은 동방의 대만인, 즉 포모사인이며 다른 한 사람은 서방의 유럽인입니다. 두 사람은 거주 중이던 북부 유럽에서 스승님과 함께하고 스승님의 일을 돕기 위해 스승님께 왔습니다. 쪼우는 우연하게도 소띠로 태어났으며 쪼우와 주스 두 사람 모두 소처럼 열심히 일하는 매우 부지런하고 헌신적인 이들입니다. 스승님께서 수년간 유럽 여러 지역에서 지내실 때 그들은 가장 가까이에서 가장 오랫동안 스승님과 함께하며 온갖 업무를 처리하고 요리를 했으며 그녀의 개들을 돌보고 그 당시 당신의 행방을 노출시킬 수 없었던 스승님을 모시고 사방으로 운전했습니다. 그들은 스승님과 떨어져 지냈지만 처소에서 멀지 않은 거리에 있었습니다. 지금도 여전히 이 두 소들은 스프림 마서 텔레비전 직원으로 스승님과 함께 일하고 있습니다. 재능 있는 작가인 주스 형제는 핀란드의 1순위 대학인 헬싱키 대학의 철학 석사입니다. 그는 외교부를 비롯해 핀란드 정부 등의 고관들을 위한 뉴스 작가이자 웹 에디터로도 근무했습니다. 쪼우 형제에 대해서 남사고는 예언서 19장과 49장에서 다음과 같이 말했습니다. 가장 용감한 조 장군은 제갈량이 이끈 강족의 용사들만큼이나 용감하다. 전능한 조 장군이 북해에서 세상의 모습을 드러낼 것이다. 쪼우 형제가 일했던 벨기에는 유럽의 북해와 접해 있는 국가입니다. 남사고는 다음과 같이 참된 주님의 조력자의 능력을 확언했습니다. 그는 바람과 구름과 만물을 마음대로 다루는 능력이 있다. 쪼우는 대만 포모사에서 최초로 2메가와트급 대규모 풍력 터빈을 설계하는 통합 프로젝트를 출범시켰습니다. 2010년 대만 현지에서 설계되고 지어진 것으로 최초이자 최대 규모였죠. 현재 대만은 범아시아에서 유일한 대규모 풍력 터빈 제조 기지가 되고 있습니다. 쪼우 형제는 또한 유능한 비디오 카메라맨이고 운전기사이며 벨기에 최고대학 1순위인 루벤 카톨릭 대학의 기계공학 박사학위를 소지한 창의적인 과학자이고 로봇, 자동화, 재생에너지, 반도체 장비, 태양전지 생산 장비 전문가이기도 하며 대만의 가장 큰 연구소에서 다년간 근무했었습니다. 쪼우 형제는 대만을 반도체 생산의 선도국으로 자리 잡게 했을 가능성이 있는 아주 중요한 프로젝트를 출범했습니다. 이에 더해 그가 보유한 11개의 특허 모두가 대만의 여러 회사와 라이센스 계약을 맺은 바 있습니다. 스승과 함께하는 동안 쪼우는 명망 있는 루벤 카톨릭 대학의 객원 과학자로 들어가 외과용 로봇 상업화 프로젝트를 도왔습니다. 어쩌면 그래서 남사고가 그가 그렇게 전능하다고 했을 수도 있겠습니다. 사실 500년 전에는 위에 언급된 기술에 견줄 만한 것이 전혀 없었습니다. 남사고를 위시해 그 당시 사람이라면 누구든 이를 전능하다고 했을 겁니다. 심지어 벨기에에서 학생으로 지내던 때에도 쪼우는 유럽에 우리 협회의 첫 센터를 설립했으며 1993년 스승님의 첫 유럽 강연 투어의 주요 기획자였습니다. 유럽 국가들을 통합시키려는 개념으로 그는 주변의 5국가를 이롭게 하고자 6가지 언어로 된 모두를 위한 하나의 전단을 디자인했습니다. 쪼우는 또한 스승님의 벨기에 강연과 함께한 스승님의 원본 그림 전시회도 기획했습니다. 그 후에는 전 세계적으로 스승님의 강연 투어와 명상 선행사 등의 주요 카메라맨으로 활약했습니다.
실제로 조우의 능력은 위에 열거한 내용 그 이상입니다. 그는 심지어 도망을 다니던 시기나 매우 어려운 여건 속에서도 컨퍼런스 시스템을 혼자서 설치하여 스승님께서 여러 나라와 생방송 컨퍼런스를 할 수 있게 했습니다. 당시 스승님께는 안전상의 이유로 다른 조력자가 없었기에 이 모든 것은 대부분 조우가 조직했고 가끔씩 주스의 도움을 받았습니다. 무엇보다 동과 서를 정복한다는 것은 아마도 스승님께서 조우와 주스의 도움으로 생방송 컨퍼런스를 통해 동서양 사람들 모두에게 긍정적인 영향을 주셨음을 말하는 것으로 보입니다. 이들은 국제 생방송 전업회의를 기획하고 기술적으로 필요한 복잡한 장비 시스템을 설치했습니다. 스승님께 특별한 도움이 필요했던 시기에 개인의 안위와 성공 등 모든 걸 내려놓고 스승님께 와서 스승님을 도왔고 지금도 모두의 이익을 위해 스승님과 충실이라는 조우와 주스 형제에게 경외심을 느끼며 두 분께 진실한 감사를 보냅니다. 신께서 두 분의 고귀한 정신을 지켜주시고 두 분을 무한히 축복해 주시길 빕니다. 당시 스승님과 함께 일한 이 두 시자들에 대해 아는 사람은 사실 본인들과 스승님의 계들 이외에는 없었습니다. 이들을 아는 사람들조차 그 당시 그들이 스승님을 돕는다는 사실을 몰랐고 지금도 모르고 있습니다. 허나 남사고는 이 사실을 500년 전에 알았던 것입니다. 그리고 오직 이 예언자의 놀라운 계시 덕분에 우리는 조사를 통해 이러한 사실을 알아낼 수 있었으며 두 소 형제들과 스승님께 확인을 받을 수 있었습니다. 그에게 축복을 빕니다. 우리는 예언자 남사고의 탁월한 예지력에 감탄을 금할 수 없었습니다. 그는 동시대와 그 밖의 다른 시대의 놀라운 사건들을 예견한 것처럼 자신의 의도를 좀 더 적절하게 표현하기 위해 현대 어휘를 예견하고 그 가운데 일부를 사용하기까지 했습니다. 귀중한 시간을 들여 이 모든 경이로운 정보를 기록한 남사고의 영혼을 신께서 축복하시길 바랍니다. 덕분에 우리가 지구에서 일어나고 있는 일들을 진정으로 이해하고 우리 시대의 구세주를 통해 세상을 구하는 효율적이고도 절실히 필요한 방법을 찾을 수 있게 되었습니다. 직관적인 시청자 여러분, 함께해 주셔서 감사합니다. 구세주의 정체에 관한 남사고의 결정적이고 상세한 증거들이 아직 더 남아 있습니다. 다음 주 일요일 방송도 계속 시청해 주세요. 주목할 뉴스에 이어 아시시 성 프란체스코 채식주의자 사랑의 길을 닦다 4부 중 4부가 방영됩니다. 스프림 마스터 텔레비전의 채널을 고정하세요. 여러분의 마음에 천국의 사랑과 평화가 가득하길 빕니다. Intuitive viewers, thank you for joining us today. There are still even more pieces of decisive and detailed evidence from Namsago about the Savior's identity. So please tune in again next Sunday. Coming up is Saint Francis of Assisi, Vegetarian, Paving a Path of Love, Part 4 of 4, but after noteworthy news. Please stay tuned to Spring Master Television. May heaven's love and peace fill every corner of your heart. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AP. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AP. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AP. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت‌ها دیدن فرمایید: suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/AP.